orang-orang yang wafat di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang istimewanya Allah. Malah sebentar lagi kita keluar dari Ramadan mencekam kembali. Kenapa? Karena iblis telah dilepas lagi oleh Allah dan siap menggoda orang-orang yang akan sakaratul maut. Hayya 'alal falah. ومقاصدنا في مقاصدهم وعلومنا في علومهم على هدينا وما قلنا نصالح وعلى من أحبنا ونسلمنا في دعائهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عديم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم نعم يا كثير الجود واسع يا حفي اللطف يا جميلا صنعا يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا وأنت من ذلك حلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتوسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد أحرسنا بعينك التي لا تنام واغلفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك ولا تقتلنا ورجونا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الجنة بركة في العمر وصحة في الهدي وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فاتحة الصحيح. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تحت بدرب الله تقوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تحده سنة ولا نوم له في السماوات وفي الأرض من الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. بين استطارت كما استطارت الملائكة بمثل الرسل بلا خندق ولا سوء من كل قادر مقدور وحاضر محضور من جميع سرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من شاك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من شيء المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس برد ناظر في انتكاسهم
وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكم من أجل الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يتلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين في كل لحظة عبادة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil itni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alikal adhari ma'adi silika fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tidak ada satupun kata yang lebih pantas kita ucapkan kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hari Allah menambahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat tersebut yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menambahkan nikmat yang sehingga kita semakin jauh dari Allah. Minta kita ditambahkan segala kebaikan oleh Allah, minta ditambahkan segala apapun yang membuat kita bahagia, namun jangan sampai kebahagiaan itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Banyak seseorang itu ingin berbahagia, namun kebahagiaan itu menuntun dia semakin jauh dari Allah. Maka mintalah kebahagiaan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jangan cuma kita meminta bahagia, namun kebahagiaan tersebut mendorong kita di tempat-tempat yang Allah tidak ridho, mendorong kita di tempat-tempat Allah murka kepada kita. Faliyatubillah min dzalik. Maka kebahagiaan kita yaitu ketika kita dapat beribadah kepada Allah. Kebahagiaan kita manakala kita bisa mendapatkan kesempatan untuk taat kepada Allah. Berbahagialah kita manakala kita bisa ibadah, manakala kita bisa sedekah, manakala kita bisa taat kepada Allah. Bahagialah, karena tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan bisa beribadah. Tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk taat kepada Allah. Maka ketika kita bahagia dalam beribadah, tentunya Allah akan menambahkan kebahagiaan itu berupa apapun yang sehingga kita tidak terjerumus dalam suatu kehinaan. Berbahagia ini adalah hak kita, bahagia dalam apapun. Namun jangan kita bahagia yang sifatnya Allah murka. Di bulan Ramadan ini siapa orang yang paling bahagia? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa yang bahagia? Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa yang bahagia? Mereka yang ada di alam kubur. Alam kubur diangkat oleh Allah azabnya, siksanya, sengsaranya alam kubur diangkat oleh Allah di bulan Ramadan. Maka yang paling bersedih ketika di bulan Ramadan ini yaitu mereka yang mendapatkan azab dari Allah di alam kubur. Siksanya mereka dikembalikan oleh Allah, azabnya mereka dikembalikan oleh Allah. Faliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada siksa kubur, karena siksa kuburnya awal manzilah, pertama kali singgahan. Kalau orang sudah diazab di kuburnya, maka dia akan mendapatkan siksa selama-lamanya di akhirat, belum lagi di mahsyar, belum lagi dia nanti siratal mustaqim, nanti diadili oleh Allah. Banyak, perjalanan kita sangat jauh sekali. Maka bekal yang paling tepat untuk
kita bawa menuju ke alam baqa, alam yang abadi, tidak ada kesudahan, tidak ada henti, tidak ada yang namanya putus, tidak ada namanya istirahat, tidak ada yang namanya tidur, tidak ada yang namanya bersenda gurau, tidak ada. Kapan itu? Fi alam baqa, alam yang abadi. Wa hadza haqiqatul hayah, dan itu adalah hakikat kehidupan. Hidup setelah mati ini adalah satu bentuk kehidupan yang nyata. Kita saat ini masih mimpi, ikhwan. Kita ini mimpi semua. Di dunia ini kita bangun tidur, kita keluar aktivitas, ini masih mimpi, di alam mimpi, ini belum alam nyata ini. Kita masih tertidur. Kayak mimpi ya, kayak enggak. Ini masih belum nyata kita ini. Kita terbelalak ya. Kita mulai sadar betul apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat manakala Allah sudah mencabut ruh dan ruh tersebut dikembalikan di alam kubur. Itu yang namanya haqiqatul hayah, hakikat kehidupan. Bukan sekarang. Sekarang ini hanya mampir, singgah sementara, sekejap. Maka jangan pertaruhkan waktu kita ketika di dunia ini yang hanya 1,2 menit. Ketika usia kita 60 tahun, ketika dikalkulasikan dengan umur akhirat, berarti usia kita 1,2 menit. 1 menit dunia ini seperti 50 tahun akhirat. Jadi kalau usia kita 60-70 tahun, berarti kita hidup di akhirat cuma 1,2 menit. Untuknya kita sabar. 1,2 menit ini sabar atas segala sesuatu yang telah Allah ujikan kepada kita. Atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa sakit, kemelaratan, kesusahan, kesedihan. 1,2 menit, sabarlah. Sabar. Memang sabar ini adalah nisful iman. Sabar ini adalah separuh dari keimanan. Gak mudah, sabar gak mudah. Siapa bilang mudah? Sulit, separuh keimanan. Orang bisa ibadah, gampang. Orang bisa tahajud, gampang. Orang bisa sedekah kalau dia mampu, gampang. Kalau sudah yang namanya sabar, ini tidak semua orang mampu ya kawan. Maka dikatakan as-sabru nisful iman. Sabar ini separuh daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bahagia atas segala sesuatu yang Allah tidak ridho kepadanya. Namun di detik-detik akhir Ramadan ini, semua orang-orang yang dekat kepada Allah menangis. Kita akan ditinggal oleh Ramadan. Kita akan kehilangan detik-detik waktu dukungan Allah, yaitu setan dibelenggu. Detik-detik ini apabila kita meninggal husnul khatimah. Detik-detik ini apabila kita terjadi sesuatu sehingga wafat, maka insya Allah husnul khatimah. Karena Allah siapkan orang-orang yang wafat di bulan Ramadan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang istimewanya Allah. Malah sebentar lagi kita keluar dari Ramadan mencekam kembali. Kenapa? Karena iblis telah dilepas lagi oleh Allah dan siap menggoda orang-orang yang akan sakaratul maut. Sebagaimana diceritakan oleh diceritakan oleh Al-Imam Sayyidina Imam Malik ya. Beliau itu adalah Al-Imam Darul Hijrah. Beliau adalah guru daripada Imam Syafi'i, yang beliau tidak pernah buang air kecil maupun istinja berada di kota Madinah, tidak pernah sama sekali. Beliau ketika mau buang air kecil selalu keluar dari kota Madinah. Beliau tinggal di Madinatul Rasul, di Madinahnya Rasulullah SAW. Beliau ketika ingin buang hajat keluar dari Madinah. Kenapa? Ta'adduban, beradab kepada siapa? Kepada Rasulullah, sehingga tidak berani buang air di kota Madinah, keluar dulu. Bahkan diriwayatkan beliau itu kalau makan cuma 3 kurma sehari sepanjang hidupnya. 24 jam itu hanya 3 kurma. Khawatir apa? Khawatir kalau beliau buang air kecil, beliau istinja,
maka harus keluar dulu dari Madinah. Luar biasa cintanya, mahabbahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sulit untuk menerapkan bagaimana kehidupan Imam Malik. Imam Malik ini ketika wafat ya, beliau ketika wafat didatangi oleh iblis yang mengatakan, wahai imam, wahai kekasih Allah, wahai orang yang saleh, wahai orang yang alim, wahai gurunya Imam Syafi'i, engkau ini orang yang hebat, engkau orang yang istimewa. Di saat seperti itu keluarganya mentalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Malik mendengar orang yang mentalkin, juga mendengar suaranya iblis yang lagi menggoda. Engkau orang yang soleh, engkau orang yang alim, engkau orang yang istimewa. Apa beliau katakan? La, kaget keluarganya. La, ndak. Ya imam, kau la ilaha illallah. Wahai imam, katakan la ilaha illallah. Tapi Imam Malik mengatakan ndak. Maka akhirnya beliau pun senyuman dan menangis semua keluarganya. Pada histeris. Kenapa histeris? Karena ketika dituntun mengatakan la. Wahai imam, kenapa engkau mengatakan tidak ketika kami ingin mengatakan la ilaha illallah, engkau mengatakan tidak? Sebetulnya aku tidak merespon apa yang kau ucapkan, namun aku merespon apa yang diucapkan oleh iblis. Iblis mengatakan, wahai orang yang alim, wahai orang yang soleh, wahai orang yang dermawan, wahai orang yang istimewa. Aku mengatakan tidak. Itu aku merespon jawaban iblis, bukan merespon jawabanmu. Kenapa dengan jawaban tersebut engkau mengatakan tidak? Ya, jangan sampai di hatiku singgah aku merasa alim, aku merasa soleh, aku merasa mulia. Ingat, orang yang merasa alim, merasa soleh, merasa mulia, tentu dia akan kehilangan amal ibadahnya. Ini sekelas Imam Malik, masih digoda oleh iblis. Apa sebab? Karena pada saat itu Allah masih membuka pintu kepada iblis untuk menggoda umat Rasulullah. Dan sebentar lagi iblis akan dibebaskan oleh Allah. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka kita berhadapan dengan iblis yang tidak dibelenggu oleh Allah. Kalau kita meninggal, siapa yang mentalkin? Ibliskah? Atau orang-orang yang soleh yang mendatangi kita? Semoga Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, sehingga mentalkin, menuntun kita, dan akhir usia kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang menuntun adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelas Imam Malik masih digoda oleh iblis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak khawatir apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita ketika keluar dari bulan Ramadan? Mengkhawatirkan. Iblis mulai menggoda lagi, iblis mulai merayu lagi. Saat ini tidak ada setan, tidak ada iblis yang bisa membisikkan kepada kita. Hanya doktrin iblis yang kita lawan saat ini. Untuknya kesempatan yang mulia ini jangan kita sia-siakan. Detik-detik akhir daripada bulan Ramadan telah menghampiri kita. Nafas-nafas terakhir, hari-hari terakhir, sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Maka akhiri bulan Ramadan dengan derayan air mata. Akhiri bulan Ramadan dengan penuh berharap kepada Allah akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka sifat orang yang munafik atau tidak, itu terletak ketika seseorang mengakhiri bulan Ramadan. Kita saksikan nanti. Mereka yang jingkrak-jingkrak, mereka yang berjoget-joget ketika mendatangi atau merayakan Idul Fitri dengan musik yang diharamkan oleh Allah. Musik-musik yang bising. Mereka menari-nari, merayakan dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya mereka telah merayakan apa yang dirayakan oleh iblis. Mereka telah merayakan apa yang dirayakan oleh iblis. Menari-nari, berjoget dengan suara bising, menggunakan sound system. Mereka berbahagia,
Bahkan fal'iyadzubillah min dalik, mereka mempersiapkan minuman keras untuk menyambut Idul Fitri. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fal'iyadzubillah min dalik. Siapakah orang ini? Apakah jelmaan iblis? Mereka yang merayakan Idul Fitri dengan bermaksiat kepada Allah, merayakan Idul Fitri dengan menari-nari bersuka cita, seolah-olah dia telah keluar daripada belenggunya, yang keluar berbahagia, berjingkrak-jingkrak, berjoget-joget adalah iblis yang dikutuk oleh Allah, iblis yang dilaknat oleh Allah. Ketika akhir bulan Ramadan, takbir menggema, maka berjoget-joget. Fal'iyadzubillah min dalik. Siapakah orang tersebut? Kemunafikan macam apa ini? Kebodohan macam apa ini? Mereka yang menggabungkan suara takbir dengan suara disko, menggabungkan suara kalimat tauhid, kalimat yang paling agung, dengan musik yang diharamkan oleh Allah. Fal'iyadzubillah min dalik. Takbiran digabung dengan musik diskotik. La ilaha illallah. Ini kejahilan model apa ini? Ini kebodohan macam apa yang orang-orang semacam itu? Fal'iyadzubillah min dalik. Musik yang dikutuk oleh Allah. Ini murtad loh orang seperti ini nih. Ini bisa keluar dari ajaran Allah. Orang yang menggandengkan kalimat tauhid, kalimat tahmid, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dengan musik para musuhnya Allah, para musuhnya Rasulullah. Mudah-mudahan ini tersampaikan kepada semua saja yang ingin merayakan Idul Fitri. Jangan, boleh kita rayakan takbiran, boleh, tapi jangan kau rayakan dengan musik yang dikutuk oleh Allah. Berbahagia boleh. Dengan apa? Dengan kita telah penuh menunaikan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang aneh. Puasa tidak, ngerokok di jalan setiap siang, setiap sore, nggak punya malu ketika takbiran menggunakan sound system. Ini saya yakin jelmaan dari iblis yang dilaknat oleh Allah ini, orang-orang semacam itu. Kalau kita ingin melihat iblis yang dikutuk oleh Allah, lihatlah mereka. Fal'iyadzubillah min dalik, tarku Ramadan, tarku shaim. Orang yang meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa bulan Ramadan ini, na'udzubillah min dalik. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW, beliau ingin memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umat yang merintih, yang lagi disiksa oleh malaikat, disiksa habis-habisan oleh malaikat, menjerit-jerit, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, tolonglah aku, wahai imamku, nabiku Muhammad, tolonglah aku. Bergegas Rasulullah ingin menolongnya. Malaikat lagi mencambuk menggunakan cambuk dari api neraka. Api neraka itu warnanya hitam. Makanya ini api di dunia nggak ada warnanya hitam, nggak ada. Disiapkan oleh Allah nanti di akhirat warnanya hitam. Cambuk yang ujungnya terbuat dari besi yang dipanaskan oleh api neraka. Dicambuk luar biasa sampai rontok daging-dagingnya. Berantakan anggota tubuhnya. Diutuhkan lagi oleh Allah. Hancur lagi, diutuhkan lagi. Hancur lagi, utuh lagi. Terus seperti itu. Rasulullah pun ingin memberikan syafaat pertolongan kepada orang tersebut. Maka Rasulullah pun memberikan syafaat. Kata malaikat, ya Rasulullah, apakah engkau akan memberikan syafaat kepada umatmu ini? Orang yang mengaku Islam. Ya, dia adalah orang Islam. Dia adalah orang yang beryakin, yang bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini aku adalah nabinya. Maka aku berhak untuk mensyafaati dia. Kata malaikat, ya Rasulullah, ketahuilah, musuh orang ini adalah bulan Ramadan. Musuh orang ini adalah bulan Ramadan. Dia tidak pernah malu ketika di bulan Ramadan dia terang-terangan makan, minum, ngerokok di hadapan masyarakat. Kata Rasulullah, aku angkat tangan,
aku cabut syafaatku bagi orang-orang yang terang-terangan mereka di bulan Ramadan makan minum secara terang-terangan, ngerokok terang-terangan, maka aku cabut syafaatku bagi mereka. Dan aku tidak akui mereka sebagai umat Rasulullah, tidak diakui. Orang yang terang-terangan. Fal'iyatubillah min dalik. Pernah diceritakan, ada seseorang anak kecil putra daripada salah satu seseorang yang bukan beragama Islam. Dia ini keluar membawa makanan, anak kecil berusia 4 tahun, 5 tahun. Keluar bawa makanan, masuk di kerumunan orang yang lagi berpuasa. Dia lagi makan es krim. Anak kecil 4-5 tahun. Maka akhirnya orang tuanya pun lari dari rumah, dipanggil si anak. Wahai anakku, kenapa engkau makan dan minum di hadapan orang yang berpuasa? Beradablah engkau. Meskipun kita tidak wajib, kita bukan beragama, tapi engkau harus menghormati. Harus menghormati orang yang lagi melaksanakan puasa. Hormati dia. Diambil si anak tadi. Beliau memohon maaf kepada orang berpuasa, orang Islam berpuasa. Mohon maaf, karena anak saya tadi makan minum tidak menghormati kalian lagi berpuasa. Musameh. Saya maafkan, mau anak kecil mau apa ini. Enggak lama kemudian, si orang ini tiba-tiba malamnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Didatangi oleh Rasulullah dan diberikan gambaran inilah surga, inilah neraka. Maka terbelalak, bagaimana caranya aku selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka caranya yaitu engkau bersyahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka langsung yang mensyahadatkan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Diberikan hidayah secara kontan oleh Allah di hari itu juga, karena telah melarang anaknya yang masih umur 4-5 tahun untuk tidak makan terang-terangan di hadapan orang yang lagi berpuasa. Luar biasa Ramadan ini. Jangan kita remehkan, jangan sembarangan. Ini bulan yang agung di hadapan Allah. Bulan yang sangat istimewa sekali. Maka untuknya, kalau memang kita tidak berpuasa, maka jangan terang-terangan. Saya ingatkan ya, kepada mereka yang non-muslim, yang bukan beragama Islam, kita ini digembar-gemborkan dengan toleransi antar umat beragama. Jangan intoleran. Kan gembar-gemborkan sekarang ini. Toleransi antar umat beragama. Itu orang-orang yang non-muslim. Mereka terang-terangan ngerokok, makan di pinggir jalan. Mana toleransinya mereka terhadap umat Islam? Mana toleransinya? Kata harus toleransi antar umat beragama. Kok justru mereka yang intoleran? Kok justru mereka yang berbuat seperti ini? Ini bagaimana? Seperti orang yang menjilat ludahnya sendiri mereka itu. Orang kok intoleran, orang kok gak toleransi dalam beragama. Mana mereka yang berucap seperti itu? Kok diam saja ketika ada orang makan minum di hadapan orang yang berpuasa, ngerokok seenaknya di samping orang yang berpuasa? Mana toleransi antar umat beragama? Bahkan ada yang lebih konyol lagi. Beberapa saat yang lalu ada orang yang mengatakan kita yang berpuasa ini harus toleransi kepada orang yang tidak berpuasa. Yang berpuasa harus toleransi kepada orang yang tidak berpuasa. Nanti kita ini orang yang tidak meminum minuman keras, kita ini harus toleransi kepada orang-orang meminum minuman keras. Nanti nambah lagi, kita ini harus toleransi, kita ini orang-orang yang baik, nggak pernah mencuri, kita harus toleransi kepada orang-orang yang mencuri. Nanti nambah lagi, kita ini harus toleransi kepada orang yang suka membunuh. Meskipun kita bukan orang yang membunuh, nanti lihat kamu akan kualat orang-orang semacam itu. Engkau akan disakiti di dunia sampai di akhirat jika engkau membolak-balikkan pemikiran yang sesat semacam itu. Yang toleransi, yang harus menjaga diri, yang harus tahu diri ini orang-orang yang tidak berpuasa. Bukan orang yang berpuasa justru harus menghormati orang yang tidak puasa. Kok dibolak-balik ini loh. Dibolak-balik. Orang yang berpuasa harus menghormati orang tidak puasa. Ini bagaimana? Pemikiran yang semacam itu. Fal'iyatubillah min dalik. Na'udzubillah. Maka kita pahami betul. Majelis Ta'lim ini adalah satu-satunya tempat untuk kita menghilangkan kontaminasi
dari pemikiran-pemikiran yang salah. Kalau kita ingin kembali, ingin tahu mindset kita kembali jalan yang benar, maka satu-satunya pintu adalah majelis taklimnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemikiran yang benar, pemikiran yang tepat, sehingga Allah benar-benar membuat kita orang yang benar atas perintah Allah, benar atas visi misi Rasulullah, bukan benar yang dimaksud atas visi misi para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, Allah berikan keistiqomahan, Allah angkat derajat kita, Allah maafkan dosa-dosa kita, dan akhir daripada 10 terakhir bulan Ramadan ini idkun minan nar, Allah menjadikan kita orang-orang yang terbebas dari api neraka. Allah maafkan dosa-dosa orang yang berbuat salah kepada Allah. Allah maafkan orang-orang yang berbuat zalim. Allah maafkan orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Mudah-mudahan kemaksiatan kita ditutup oleh Allah, aib kita ditutup oleh Allah, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah di dunia sampai nanti di akhirat. Allah maafkan segala perbuatan salah kita. Allah maafkan segala perbuatan khilaf kita. Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, dengan dituntun langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima baqi min Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah di akhir bulan Ramadan ya Allah, di detik-detik bulan Ramadan ini ya Allah. Engkau berikan maafmu kepada kami ya Allah. Engkau berikan cintamu kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan semangat kepada kami untuk menghatamkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami yang belum hatam Al-Quran ya Allah, berikan semangat ya Allah. Ya Allah, tuntun kami ya Allah, berikan semangat kepada kami ya Allah untuk menghatamkan Al-Quran ya Allah, sehingga kami keluar dari bulan ini ya Allah tidak menyia-nyiakan Al-Quran ya Allah. Sehingga kami di bulan ini ya Allah, jangan sampai ya Allah kita meninggalkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, tutup usia kita dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, demi Quran ya Allah. Ya Allah, demi Quran ya Allah, tutup usia kami ya Allah dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, demi Quran ya Allah, demi Quran ya Rabb, terangi alam kubur kami ya Allah, terangi alam kubur umat Islam ya Allah, terangi alam kubur kedua orang tua kami ya Allah, terangi alam kubur semua santri-santri kami ya Allah, terangi alam kubur segenap umat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran ya Allah fi amamina ya Allah, jadikan Quran di hadapan kita ya Allah sebagai penuntun kami ya Allah, sebagai penghias amalan kami ya Allah. Jadikan Al-Quran ya Allah yang paling keluar, yang paling sering keluar dari lisan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah mata kami yang paling sering untuk melihat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah wajah kami yang paling sering dilihat oleh Al-Quran, dan wajah kami yang paling sering melihat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran cinta kepada kami ya Allah. Jadikan Al-Quran cinta kepada kami ya Allah, dan kami pun cinta kepada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ya Allah sebagai syafaat kita ya Allah, syafaat kami ya Allah, syafaat kami di alam kubur, sahabat kami di alam kubur, dan sahabat kami ketika Engkau bangkitkan kami ya Allah. Ya Allah, di alam mahsyar ya Rabb, jadikan Al-Quran isfa'lana, Al-Quran menjadi syafaat buat kita ya Allah. Al-Quran yang menjadi pendingin buat kami ya Allah, ketika manusia kepanasan ya Allah, Al-Quran yang menjadi pendingin buat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pendamping kami, sahabat kami, sebagai peneman kami ya Allah ketika nanti di surga-Mu ya Allah. Jangan jauhkan kami dari Al-Quran ya Allah, di dunia maupun nanti di akhirat ya Allah. Jadikan Al-Quran dapat kita baca di alam kubur ya Allah. Jadikan Al-Quran ya Allah bisa tetap kita baca ya Allah ketika di mahsyar. Jadikan Al-Quran ya Allah tetap dapat kita baca ketika nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan halangi mata kami untuk melihat Al-Quran ya Allah. Meskipun mata kami berlinangan dengan maksiat ya Allah, tapi jangan Kau haramkan mata kami untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran dan menerapkan Al-Quran di kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim al-masakin ya dzal quwwatil matin. Ya Allah, Engkau ya Allah yang Maha Dermawan ya Allah. Engkau yang Maha kasih sayang kepada segenap umat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, detik-detik hari Ramadan telah menghampiri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk di catatan para malaikat-Mu yang telah Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami ya Allah ketika keluar dari bulan Ramadan ini ya Rabb.
ketika keluar dari bulan Ramadan ini, ya Allah, kami tidak semakin jauh kepadamu, tapi semakin dekat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, manusia yang bermanfaat untuk keluarga, untuk saudara, untuk agama dan bangsa ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, kami tidak khawatir, ya Allah, apa yang terjadi ketika kami di kehidupan ini, ya Allah. Tapi yang paling kami khawatirkan, ya Allah, bagaimana hakikatul haya, bagaimana kehidupan kami setelah kematian, ya Allah. Bukan kehidupan yang fana ini, ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia sampai nanti di akhirat, ya Allah. Hanya Engkau, ya Rabb, yang mampu, yang berkehendak dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'alamana wa habibana Umar sallallahu alaihi wasallam. Al-Kutub, al-Arif billah, Sayyidina al-Habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وحبيبنا أحمد جمال بن أبي نبار ومشايخنا وسيدنا محمد إبراهيم سلام جنا أحمد رحمة الله وسيدنا وصوله وأفوله وجميع ولاية التسعة الإلزام بالبقى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والمغضوب عليهم ولا الضالين La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada pertanyaan, fadhol. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya belum bisa menjawab. Karena banyak hal yang harus saya selesaikan. Saya mohon maaf kepada segenap orang-orang yang mengirimkan WhatsApp dari ikhwan, dari rekan-rekan yang lain. Saya minta maaf. Mungkin insyaallah biiznillah, izin Allah, kita besok akan live lagi dan saya akan khusus menjawab pertanyaan semua yang telah masuk kepada kami, insyaallah. Untuk yang ada di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pertanyaan bagus. Habib, saya ini sopir Gojek, sedangkan saya menghantar makanan di siang hari bulan Ramadan. Apakah saya berdosa? Yakini aja orang yang lagi kita antar itu seorang perempuan tua atau laki-laki tua yang tidak mampu untuk berpuasa, atau perempuan yang lagi menstruasi sehingga dia tidak wajib untuk berpuasa. Jangan kita mencari tahu ini yang makan ini kira-kira puasa apa orangnya gimana. Jangan kita kasih tahu, yakin aja. Karena hukum itu sesuai dengan zahir, bukan menganalisa. Hukum fikih itu sesuai. Jadi pernah ada seorang yang ingin mengetes, pengen tahu seberapa tinggi ilmu orang-orang yang berada di Tarim, ingin tahu dia. Maka ketika orang tersebut ini ingin tahu bagaimana kedudukan Ahlut Tarim, ilmunya seberapa, fikihnya seberapa, tiba-tiba ada anak kecil yang menyiram. Anak kecil menyiram air dengan tidak sengaja. Akhirnya orang ini tanya, air ini bagaimana? Najis apa tidak? Ucapanmu telah menentukan hukum fikih. Kalau engkau diam tidak bertanya, air tersebut menjadi suci. Tapi ketika engkau bertanya, ingin tahu, fudul ya, pengen tahu, tanya, ini air ini suci apa enggak? Maka jawabannya, air tersebut air yang najis dan engkau harus mengganti pakaianmu. Jadi kalau kita tanya, kita semakin tahu, cuma jangan cari tahu. Segala sesuatu, ini orang ini lagi ngapain ya? Orang ini lagi, nggak usah kita cari tahu. Udah, kita lebih baik tidak tahu apa yang terjadi. Udah, tutup mata, tutup telinga, udah ngerti. Jadi kita tidak ada hukum. Hukum itu berlaku apabila sudah berdasarkan fakta di hadapan kita. Makanya orang ketika menentukan orang ini melakukan perbuatan maksiat atau tidak bisa dengan kabar cerita. Harus ada saksi. Saksinya juga harus laki-laki, kalau perempuan harus jumlahnya lebih dari 1. Seperti itu, saksi itu apabila perempuan lebih dari 1. Kalau laki-laki cukup dengan 1 orang, orang ini melakukan perbuatan tersebut menjadi saksi. Seperti itu. Jadi hukum itu nggak bisa dengan cerita. Oh ini cerita, percaya nggak bisa. Fakta. Makanya kalau kita ingin selamat dari segala tuntutan hukum, jangan cari tahu. Yang sifatnya berkaitan dengan orang lain ya. Bukan berkaitan dengan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita.
Kalau Allah wajibkan kepada kita, ya kita harus cari tahu. Ya, ternyata hukumnya sholat itu nggak harus berwudu. Berarti saya nggak usah cari tahu. Biar saya nggak kena hukum. Nggak seperti itu ini maksud. Jadi yang berkaitan dengan orang lain. Kehidupan sosial ini loh. Orang ini melakukan perbuatan maksiat. Ada orang misalnya pegang homer. Botolnya botol aqua. Botol air mineral. Tapi isinya arak. Warnanya putih. Kita tulisan air mineral. Nah, kita jangan cari tahu itu yang dibawa orang ini air mineral apa minuman keras ya. Jangan kita cari tahu. Oh jelas-jelas itu dipakai botol air mineral kok. Kalau kita cari tahu maka kita terkena hukum harus dengan berdakwah, ingkar. Jika kita melihat kemungkaran maka kita harus dengan merubahnya. Apabila tidak bisa merubahnya dengan tangan, merubahlah dengan lisan. Apabila tidak bisa dengan hati. Wa da'iful iman. Ini adalah lemah-lemahnya iman. Jadi kita jangan cari tahu apa yang akan terjadi. Karena orang kalau udah cari tahu ya, orang wong fudul ya, pengen ngerti. Apa itu ya? Lagi ngapain ya? Sok tahu, ingin tahu keadaan haliah orang. Ini berbahaya kepada dirinya, berbahaya kepada orang lain, dan menjadi mudarat. Makanya pernah diceritakan satu kisah, ada seseorang yang memenggal 99 orang. Memenggal dengan membawa sebilah perang. Si Fulan ini dia berikan amanat oleh gurunya. Wahai santriku, jangan kau bertanya kepada siapapun yang itu bukan urusanmu. Gak usah cari tahu yang itu bukan urusanmu. Tutup mulut. Maka akhirnya si orang ini, si perampok ini, pembunuh begal ini, telah membunuh 99 orang. Tanya kepada satu orang, seorang rahib, pemuka agama, bukan dari golongan orang Islam, tanya, saya telah menyembelih 99 orang. Bagaimana menurutmu? Aku ini diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak aku ini? Dijawab oleh si rahib ini, kalau 99 orang yang mustahil engkau akan diampuni oleh Tuhan. Dipenggal juga sekalian si rahib ini. Pas 100. Penggal sekalian. Ambil hartanya. Jalan dia. Papasan dengan santri tadi ini yang telah diberikan amanat oleh gurunya. Dengan wasiat jangan engkau bertanya apapun kepada orang yang itu bukan urusanmu. Menengok. Diem. Tutup mulut. Bukan urusan kita. Diem. Kunci mulut kita. Jangan sok kita ingin tahu. Maka dengan darah yang masih netes, tanya, wahai engkau yang aku lihat kalau dari pakaianmu seorang santri, bagaimana menurutmu? Aku ini orang yang diampuni atau tidak oleh Allah? Ya, jika engkau bertaubat, engkau diampuni. Terus dilihat-lirik sama dia. Kamu nggak tanya apa yang terjadi kepada pisau ini? Enggak, itu bukan urusanku. Untung kamu nggak tanya. Kalau kamu tanya, aku tebas juga kepalamu. Ini darah manusia sudah saya tebaskan 100 kepala. Kalau kamu tanya, saya juga akan tebas juga kepalamu sebagaimana orang-orang yang sebelumnya. Orang sebelumnya itu tanya kepadaku, itu yang ada di tangan kananmu itu apa? Kok pisau berlinangan darah seperti itu? Dengan pertanyaan itu aku sekalian tebas kepala mereka. Makanya lek gak takok iku selamat. Orang kalau tidak ingin tahu itu selamat. Orang kalau tidak banyak tahu itu selamat atas haliah orang. Makanya jangan cari tahu urusannya orang. Itu kayaknya lagi cerai ya. Itu kayaknya punya selingkuhan ya. Ngapain? Allah telah menutup aibnya dia terhadap kita. Untuk apa kita cari tahu? Apa manfaatnya buat kita? Allah telah tutup aibnya orang lain terhadap kita kan. Kita kan nggak bisa melihat aibnya orang lain. Untuk apa kita cari tahu? Oh itu beli mobil baru, uang dari mana ya? Kira-kira untuk apa? Apa manfaatnya buat kita ini? Fudul ini. Sok ingin tahu, nggak ada manfaatnya. Makanya jangan kita mencari tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada orang mau mau apa meneng aja wis. Ini zaman-zaman suku tuh dahab meneng selamat. Ini zaman-zamannya kita diam selamat. Dosa banyak bicara. Apalagi berbicara yang bukan funnya, bukan ilmunya berbicara, sok tahu, ingin tahu, segala dosa cari diem.
udah selamatkan. Baca kitab, lihat YouTube yang bagus-bagus, lihat tontonan ceramah yang indah, yang menghibur hati kita. Cari kebahagiaan. Carilah kebahagiaan. Ojo golek sing sumbak-sumbek wis. Nggak usah cari yang sumbak-sumbak. Nggak usah cari yang aneh-aneh. Cari yang bisa menambahkan kebahagiaan di hati kita. Cari yang enak-enak. Nah, ini orang ini, Masya Allah, orang ini baik. Wah, ini apa hobi kita apa misalnya. Kalau kita senang motor, wah ini motornya bagus. Kita senang rumah, oh rumah ini bagus ya ornamennya ya. Oh ada bunga-bunga, orang senang bunga. Mungkin kalau yang perempuan senang jahit, ini bagus ini. Nggak usah cari tahu. Wah itu kayaknya tuh kawin lagi bapak. Nggak usah kayak gitu, buat apa? Nggak perlu, kita cari tahu keadaan kondisi orang di luar. Oh, saya cari tahu. Yang paling sering ini perempuan biasanya. Tahu. Ini kayaknya ini Ustadz ini mulai katanya istrinya nambah lagi ya. Ngapain ya gitu? Nggak usah kita cari tahu. Nggak usah cari tahu. Adapun ada orang yang menceritakan kepada kita. Ada orang cerita kepada kita. Misalnya kayak orang cerita kepada kami nih. Habib saya ini seperti ini. Oh ya, mudah-mudahan kau diberikan solusi. Nggak usah cari tahu. Oh iya, itu istrinya suamimu siapa tuh yang baru? Nggak usah lapo, nggak usah cari tahu. Ojo fudul, paham nggak? Jangan kita cari tahu. Ada orang memberikan kabar kepada kita, digali sekalian. Ya, ada orang memberikan kabar kepada kita sekalian digali. Itu katanya habis mencuri. Mencuri di mana? Uangnya berapa yang dicuri? Siapa yang dicuri? Terus sekarang prosesnya bagaimana? Ngapain? Oh, buang waktu kayak begitu. Ya udah proses sudah. Jangan cari tahu itu bagaimana ya. Kok bisa begitu? Usah jangan menambahkan kesumpekan, dunia udah penuh kesumpekan. Cari kebahagiaan. Hindari keingintahuan kita terhadap yang bukan urusan dengan kita secara personal pribadi yang tidak berkaitan dengan syariat, tidak berkaitan dengan agama, tinggalkan. Tinggal. Nggak usah kita cari tahu. Faham tuh? Nggak usah ngurus-ngurusi urusannya orang, apa orang kita ingin tahu, apalagi cari tahu sampai tanya-tanya, cari informasi. Ini orang kayak gitu kelainan jiwa ya. Kelainan jiwa. Orang kalau ingin tahu haliahnya orang itu rumah tangganya bagaimana ya, seneng ingin tahu isi rumahnya apa ya. Kan dikatakan orang tidak beradab, orang yang benar-benar orang nggak punya sopan santun, itu kalau udah masuk rumahnya orang gini, lihat atas, lihat samping, lihat gini, lihat sana. Ini orang nggak beradab ini. Ini orang yang orang-orang liar ya gitu tuh. Orang kalau punya adab, punya sopan santun, masuk rumahnya orang tuh nggak pernah nggak fudul, nggak ingin tahu. Jangan orang masuk rumahnya orang. Lu gucine anyar, lu tabire anyar ya. Api rioyo mana? Cari tahu. Pesannya di mana? Itu gila ilaha illallah. Ini apa orang kayak begini nih? Ingin tahu urusannya orang ya, ada apa ini? Rumahnya orang. Oh iya ya, ingin tahu. Aduh, sumpah orang kayak begitu tuh. Tutup mata kita dari urusan pribadinya orang. Jangan mau tahu kita urusan pribadinya orang, mau gini, orang mau urusan pribadi kecuali berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan kita, berkaitan dengan umat, syariat. Hubungan sosial di masyarakat berkaitan dengan orang banyak, ya kita harus peduli. Peduli bukan untuk mencari tahu juga, peduli. Seperti itu. Jadi orang-orang yang cerdas yang bisa memahami ini. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Amin.